들어보세요. 찾으셨죠? 자, 들어볼게요. Hi, I'd like to check out these books and journals. 자, 체크아웃해서 가져가겠다 쓰였죠? Book and Journal. It looks like your library card has expired. 라이브러리, 도서관 있죠? 이거 도서관인지 서점인지 잘 체크해 두셔야 돼. 아시겠죠? Has expired. 익스파이어 만료됐다? Expired. You'll have to fill out this form and then you'll get a new card in the mail. 그래서 이제 메일로써 받아라. There's also a $5 fee. 그래서 추가적인 비용이 나갈 것이다 생각했죠? Okay. Will I still be able? Will I still? 그래서 내가 가능할 것인가? Will I still be able to check these materials out today? 자, 체크아웃 나갈 수 있냐? Yes, you will. I'll update your information on the 업데이트 변경하다. I'll update your information on the computer, then give you a temporary card that you can use immediately. 그래서 이제 일시적인 카드를 받을 수 있다. Remember, anything you check out today 자, 오늘 네가 가져가는 것은 will be due in 2 weeks. due 하시면 기한이죠. 자, 2주간 이제 쓸 수 있다. 뭐 그 정도 나왔죠. 그 다음 문제 가볼까요? Good afternoon, Jacobson Bank. This is Leo. How can I help you? 그쵸. 자, 여기서 이제 은행 생각하시고 Hi. Yes, there's a mistake on my credit card bill this month. 자, 크레딧 카드에 가 잘못되었대요. I spent $5, 자, $5 했는데 but I was charged $50. 자, $50 했대죠. I'm sorry, this is the business loan department. 자, 그래서 이제 여기는 대출 부서고요. For your inquiry, you will need to speak to someone from credit card transactions. 그래서 이제 트랜스카드, 그래서 트랜잭션, 그래서 이제 다른 데로 가래죠. Please hold while I transfer your call. 트랜스퍼, 보내주다는 얘기죠. 트랜스퍼라는 단어 Please hold while I 조출하시고요. transfer your call. 트랜스퍼라는 단어로 굳이 줄치라고 한 이유가 이게 이제 이게 보내다도 되잖아요. 보내다. 근데 이제 워낙에 은행이다 보니까 이제 송금하다를 생각하셔야 되는데 송금하다는 동사 같은 경우가 와이어가 있고 웨이브가 있고 웨이브도 있고 레밋이라는 단어들이 다 있어요. 그래서 이제 이렇게 송금하다를 자주 쓰이는 동사들이기 때문에 정리를 해두세요. 송금하다, 트랜스퍼, 와이어, 웨이브, 레밋 하시면 다들 송금하다 할 때 쓰였던 동사고 독해할 때 레밋이라는 단어가 이제 리밋해서도 쓰긴 하는데 리미턴스가 이렇게도 쓰거든요. 이제 송금이랄 때 쓰였던 명사가 이렇게 있어요. 그러면 이제 이거 단어로 봤을 때 얘가 송금이다라고 해서 생각하셔야 되는데 우리가 또 시험장 들어가다 보면 이제 주눅 들고 좀 이제 심리적인 압박 때문에 이 단어가 이제 뭔지를 모르시는 경우가 되게 많거든요. 외워두셔야 돼요. 아시겠죠? 송금. 은행에 대한 송금에 대한 내용들 되게 자주 나올 수 있죠. 그 다음에 No problem. Thank you for calling Card Services. My name is Hank. How may I help you? 자, 어떻게 도와줄까요? Hi. I would like to report a mistake on 레포트 미스테이크. 그래서 이제 실수를 보고하다. I would like to report a mistake on my credit card statement. 그쵸. 레포트 하시면 보고하다도 될 수 있지만은 뭐 어디 나오다, 나타나다 그렇게 나올 수 있어요. 그래서 이제 사람 같은 경우가 그 사람의 어떤 현장에 보고하러 나가다 그럴 때도 나올 수 있는 게 어떤 레포트죠. Sure, I can help with that. First, I need the last 4 digits of your credit card, please. 그래서 이제 번호를 알려달라. 1 second. Let me get it. 네, 이렇게 나왔죠. 그 다음 문제 쪽 가볼까요? Yes. May I help the next person in line? 자, 옆에 사람, 그 다음 사람. Hi, I'd like to send this package by express mail to London. 자, 익스프레스 메일을 보내고 싶은데 It must get there by tomorrow afternoon. 자, 오후에 도착돼야 된대죠. Okay. Well, it's too big to send by too big to 너무나 뭐뭐해서 뭐뭐할 수 없다. express mail service. 자, 너무나 커서 보낼 수 없대죠. To have a package this size arrive tomorrow. have가 이제 가지다가 아니라 보내다, 뭐뭐하게 하다. To have a package this size arrive tomorrow. 자, 내일 도착하게 하기 위해서는 We'll have to send it by special overnight delivery. 자, 스페셜 오버나이트 딜리버리로 보내라. And that will cost $50. 자, $50다. Oh my, that's a lot more money than I thought it would be. 자, a lot more money, 훨씬 많은 돈이다. I guess I have no choice. My supervisor needs these materials for an important presentation. 그래서 중요한 것을 위해서 필요하다고 했었네요. 그 다음 가시죠. Fred, did you see this flyer? The Regional Library Association is running a workshop in 러닝 워크샵. 워크샵 하시면 클래스, 수업이라 생각하시는 게 제일 좋습니다. Association is running a workshop in town called Managing Digital Content. 자, 디지털 콘텐츠를 다루는 것에 대한 어떤 수업을 할 것이다. It looks useful. 도움이 될 것 같다. I think our library's whole staff should attend, don't you? 자, 모든 사람 들어야 된다. Oh, I've already inquired about that workshop. 자, 이미 물어봤는데 Most of the content will be rather technical. 자, rather technical, 다소 좀 어렵다. I see.
Okay. Then I should have only the data management team attend. 자, 또다시 have 나왔죠? Then I should have only the data management team attend. 그쵸, 팀이 어텐드 참석하게 시키겠다 이런 얘기죠. 시키다라는 뜻이에요. 거기 듣기 평가할 때 have는 시키다. 독해도 마찬가지예요. That sounds like a much better plan. Let's talk to them about it later today. 그래서 이제 나중에 더 얘기하자 해서 끝났죠. 이제 생각에 좀 반전이 있어야 될 게 뭐냐면 have나 하시면은 가지다보다도 뭐뭐하게 하다, 사역동사적인 개념이 더 세다 이렇게 생각하는 게 제일 좋습니다. 그 다음 가보죠. Hi, I need to schedule an appointment next week for a 스케줄 어포인먼트 약속을 잡다. I need to schedule an appointment next week for a teeth cleaning. Sure. What time would suit you best? 자, 어떤 타임이 가장 수추 베스트 적합할까요? Sometime in the evening, maybe 6 o'clock. What about Tuesday? 자, 투스데이가 어땠냐? Oh, we normally close at 5. But once a month, one of our dentists stays until 8 자, 8시까지 안 되죠? for patients that can't come during normal hours. This month, that day is March 16th. 자, 아마도 그것은 마치 16이다. The 16th? That works for me. 괜찮대죠? Okay. And is this your first visit to our clinic? 자, 이것이 처음이니? Yes, it will be. Then I'll make your appointment for 6:30. 자, 6:30 하겠다. But please try to arrive about 20 minutes early 자, 그래서 이제 빨리 오래죠. to fill out some documents for new patients. 그쵸, 환자를 위해서 이제 빨리 작성을 해야 되기 때문에 빨리 와라 해서 끝났죠. 그 다음 가보죠. This is 93.9 WGKP radio. And now for the local news. 자, 지역 뉴스인데 Next week is the annual Millwood County Fair. 자, fair, 박람회가 있을 것이다. The annual festival celebrating Millwood's agricultural heritage will open with a parade Friday at noon on Elm Street 그쵸, 퍼레이드가 있을 것이고. and end with a fireworks show on Saturday night after dark. 자, after dark. 그래서 이제 어두워지고 나서 파이어워크 쇼가 나죠. 이거는. The weather is expected to be sunny and warm most of the week, 그러니까 대부분 좋겠고, but there could be rain showers on Saturday, 그쵸, 세라데 토요일 날에 비가 올 수도 있다. so you may want to bring an umbrella. You may want to란 표현이 되게 자주 나오죠. 너는 아마 뭐뭐 해야 할 것이다. 뭔가 권유를 안 탈 때 쓰는 표현으로서 you may want란 말 쓰고요. 많이 쓰기 때문에 이거 정리해두세요. You may want to. 너는 아마 뭐뭐 해야 할 것 같다. 이런 얘기죠. 권유를 안 탈 때 쓰는 표현이죠. 그 다음에 And now for the Radio 10 Community Bulletin Board. 자, 블랙튼 보드인데 The Riverdale Garden Club has announced that club members will be hosting the annual garden tour 자, 가든 투어인데죠. on Saturday and Sunday, May 7th and 8th. The event features tours 피처를 보여준다. of several local gardens, which have been designed and planted by club members. 자, 클럽 멤버를 위한 어떤 것이 있고요. Tickets are available for $10 each on the club's website, 자, 웹사이트에서 티켓을 구매할 수 있다. 웹사이트에서 뭘 할 수 있다? 티켓 구매할 수 있다. www.riverdalegardenclub.com. Money raised from 머니레이즈 하시면 이제 기금 마련이죠. the sale of tickets will be used to repair the fountain in Riverdale Park. 그쵸, 분수대를 고치는데 사용할 것이다. 이것은 이제 어떤 시설에 대한 것을 교체를 할 것이다. 뭐 퍼슬리티 뭐 이런 형태로서 대체할 수 있는 그런 표현들이죠. 그 다음 가보시면요. This is Marlene Saunders with the local news. The long-awaited Chiltonville Medical Center opened. long awaited, 오랫동안 기다려온. Chiltonville Medical Center opened on Tuesday. 자, 열었대죠. The hospital complex reflects the most advanced thinking about. 리플렉스 하시면 이제 보여주다는 얘기죠. 봐여주다, 반영한다. Reflects the most advanced thinking about medical care. 자, 관리에 대한 것을 보여준다. This includes wellness education sessions on nutrition and exercise. An additional fitness facility is scheduled to open in August, 자, 8월 달에 새로운 시설 등이 또 열릴 것이고요. which will serve the local population and 파퓰레이션, 인구를 서브할 거다. 서브하시면 서비스를 제공하겠다는 얘기예요. 그래서 이제 많은 인구들한테 서비스를 제공할 것이고, include rehabilitation services. 리해빌리테이션 하시면 갱생, 뭐 갱신 뭐 이런 거고, 뭐 회생 같은 거다 했죠. 뭐 그런 서비스를 할 것이라는 얘기죠. 재활이죠, 재활. A hospital spokesperson said the location is easily accessible by public transportation. 그렇죠. 이즐리라는 단어 나왔잖아요. 자, 그래서 이즐리 액세스 같은 표현 나가지고 뭐 쉽사리 가까워졌다, 이제 접근성이 좋다 이런 거죠. Location is easily accessible by public transportation, which visitors said they appreciated. 감사하겠다. For more information about Chiltonville Medical Center, 자, 추가적인 정보는 visit the website at www.chiltonvillemedicalcenter.com. 자, 그래서 이제 그쪽으로 알아 끝났죠. 그다음 가보죠. And for today's entertainment news, renowned film company Doherty Films recently announced they'll be shooting a movie right here in Brayville.
슈팅이라는 단어 나왔죠? 촬영이라는 뜻이에요. 촬영을 할 것이다. In fact, the 사실상 crew is looking to lease a furnished apartment. 리스에서 이제 뭔가 새를 이제 찾겠다는 얘기야. Looking to lease a furnished apartment to film some of their main scenes in. 그쵸, 씬. 그래서 이제 몇몇 어떤 씬으로 할 곳을 찾겠다는 얘기죠. In the movie, 영화에서는 the apartment that is chosen will be owned by the award-winning actor Santiago Diaz's character. 산티아고 디아조에 대한 어떤 캐릭터로서 쓰일 것이다. Now, if it were someone else, 자, 누군가가 원한다면 you might not be as enthusiastic to let a film crew into your home for several weeks. 자, 이 말이 무슨 말이냐면요. 만약에 누군가라면 You might not be as You might not be enthusiastic. 너는 그렇게 좋아하지 않을 you 거야. might not be as enthusiastic to let a film crew into your home. Let the film crew. 그래서 이제 크루로 하여금 이제 너희 집에서 살게 하는 것을 그렇게 좋아하지 않을 거야. 이런 뜻이야. Enthusiastic to let a film crew into your home for several weeks. 몇 주간 한대. But this is Santiago Diaz we're talking about. 하지만 이것은 우린 누구를 말하고 있다? 산티아고 디아고를 말하고 있다. 그러니까 이제 너희 집에 누가 살고 있냐면 되게 유명한 사람이 이제 살 거야 이 말인 거야. 아시겠죠? 그 느낌이 빡 오지 않나요, 그렇죠? To have your apartment considered for the film. 자, have 뭐뭐하게 하다. To have your apartment considered for the film. 자, 필름의 어떤 씬으로서 사용하기 위해서 고려되기 위해서 Fill out an application on the Doherty Films website. 자, 웹사이트에 가라는 얘기죠. 이건 결과적으로 작성이라는 것은 결과적으로 홈페이지에 가봐라 이런 뜻이었던 것인 겁니다. 그 다음 가보시죠. Good morning, KQRT listeners. The weather is beautiful and hundreds of families are out in the city centre this morning to enjoy the annual Independence Day parade on Jasper Street. 그쵸, 인디펜던트 데이트를 이제 즐겼고요. This is bad news for drivers. Since Jasper Street is closed, the parade is causing heavy delays. 그쵸, 헤비즈 레이. 그래서 이제 좀 사람들이 이제 사람 붐비기 때문에 딜레이를 야기시키고 있고요. 차량 등이 So if you're driving this morning, I would suggest staying away from the city centre. stay away, 떨어져라. And this is your traffic report. Now I'm going to turn things over to our correspondent, Jason Fernandez. 커레스폰던스 하시면 특파원 있죠. 특파원한테 마이크를 돌리겠다. I'm going to turn things over to our correspondent, Jason Fernandez, who's at the parade and will be interviewing the mayor. 자, 메이어 하시면 시장이죠. 시장을 인터뷰를 할 것이다 해서 끝났던 그런 내용들이죠. 어떤 내용들 놓치셨는지를 다시 한번 확인하시고 체크를 해보시기 바랍니다. 자, 여기까지 보시고요. 저희 저번 시간에도 이어서 독해 쭉쭉 풀어보도록 할게요. 아홉 번째 있지 않나요? 몇 배 어디까지 다 했나요? 8회 끝나지 않았어요? 그래서 이제 9회차로 써 있는 곳. 그래서 자, 이런 여기 있지 않았어요? New Prompt Information. 여기 할 차례 맞나요? 네. 첫 번째부터인가요? 뒤쪽이 다시 하지 않았나요? 뒤쪽부터 안 했나요? 처음부터 했나요? 아예? 네, 여기서부터 할게요. 맞죠? 네, 되게 오랜만에 보는 것 같아가지고 지금 당황스럽습니다. 요번 주는 월수금 맞죠? 그쵸? 네. 자, 볼게요. 자, 나 프롬프트 인포메이션. 그래서 이제 빠른 어떤 정보죠. 신속한 긴급한 이런 얘기죠. 자, 근데 여기서도 일단 문제부터 보시면은 자, what is included in the information? 인포메이션에 무엇이 포함됐는가? 라고 하게 됐었고요. 자, purpose of the unique number. 유니크한 넘버에 대한 것이 목적이 무엇인가 썼죠. 근데 딱 48번 문제를 보시기 위해서 보시면은 대체적으로 우리가 이제 대충 이렇게 봐도 유니크한 넘버가 이렇게 딱 눈에 보이지 않으세요? 이렇게? 그렇죠? 유니크한 넘버라고 하는 거 보시면 이거 보이면 그냥 바로 푸세요. 자, you can use the track of your purchase progress. 그래서 이제 소포에 대한 어떤 진전에 대한 것을 추적할 수 있다. 이렇게 나왔잖아요. 그렇죠? track이라는 단어 나왔기 때문에 체크를 해보시면은 여기 보시니까 track이라는 단어는 keep track of가 있고요. 체크가 있겠죠. 얘들 trace라는 단어 또한도 추적하다 할 때 쓰는 표현입니다. 그래서 이제 진전을 확인할 수 있다는 얘기죠. including where it is a given moment and where it arrive. 언제 도착할지 알 수 있다. 현재 문제 보시니까 estimate the cost of delivery. 배송에 대한 가격을 이제 본다. make a online payment. 돈 낸다. modify 하시면 변경하다는 얘기죠. 디테일에 대한 것들을 check the status of delivery. 그쵸. 배송에 대한 상태를 알아본다 해서 정답은 네 번째가 나올 수 있었던 표현이었죠. status라는 단어 있죠. status. 상태를 할 때 쓰였던 표현이기 때문에 잘 알아두시죠. 상태를 알아본다. 정답은 D번에 나왔던 문제였던 것인 거고요.
그 다음에 자 어떤 정보가 포함됐는가 자 여기 위에서 또 다시 한번 보시면요 Need your pass delivered today 그래서 이제 파스 소포가 배송되어지기 원하냐 썼죠 guarantee 보장한다 deliver urgent items anywhere in the country on the day you dispatch가 보내다는 얘기죠 보내게 되면 하루 만에 볼 수 있다 전화를 하는 얘기죠 pick up your parcels at any time 24 hours a day 있었는데 자 이런 게 중요하죠 언제든지 라는 말 나왔네요. 언제든지 이건 24 hours a day 뭐 a day 7 days a week죠. 항상 말씀드린 것처럼 around the clock이라는 표현 있죠. 항상이라는 단어 또 외워두시고 자 그 다음에 밑에 보시니까 calculate on your website on our website 났죠. 웹사이트에서 calculator가 있대요. show you how much your delivery will cost 얼마나 배송될지를 알 것이다. 자, 이건 결과적으로 estimate나 quote라는 단어 꼭 외우세요. 견적이랄 때 쓰였던 표현이죠. 견적. estimate, quote. This quote is valid for day is calculated. 그래서 이제 배송되어진 것 날짜에 대해서 이제 계산할 수 있다 썼죠. 자, 그래서 무엇을 포함하고 있었냐면 결과적으로서 견적을 알아보는 것이었기 때문에 the price can be determined 결정될 수 있다. 온라인상에서 정답은 A번이 끝났던 내용들이었죠. 바로바로 풀렸죠. 그래서 이제 이렇게 계산 같은 거 견적서 같은 표현 있잖아요. 그렇죠? 이런 거 나왔을 때 이런 단어들 나왔을 때는 거의 정답으로 나올 확률이 되게 높습니다. 상당히 이제 독해 같은 거 많이 풀다 보시면요. 어떤 단어 나왔으면 그 단어가 정답이구나라는 게 있습니다. 자, 그 다음에 밑에 가셔서 49에서 50번 보시면요. 자, at our downtown store 나왔죠. 자, 여기서 제가 맨날 강조하는 게 바로 다운타운이죠. 다운타운. 이게 결과적으로 무엇이다? 맨날 말하는 거죠. 시티센터 그 다음에 비지 에어리아 이거잖아요. 헐트 오브 더 시티 뭐 이런 애들 이런 거 같이 보라고 했었어요. 자 그래서 바로 밑에 보세요. 자 그래서 U라고 하는 것에 대해서 한번 추론해 봤었죠. 150번 문제가 It is a new business다 sells most of the merchandise 온라인상에 판다 monthly다 has a store in a city center 걔들은 시티 센터에 갖고 있다. 정답 몇 번? D번이 나올 수 있었던 것이죠. D번이죠. 그쵸? 바로 이렇게 나온다고 생각할 줄 아셔야 돼요. 자 그 다음에 이것은 누구와 이렇게 49번 문제 잘 보시면요 독해를 하다 보면 가끔 가다가 여러분들이 이거 문제를 잘못 읽어가지고서는 아 이게 누굴 위한 공지인가로 착각해가지고 정답을 고른 사람 있으세요. 근데 이건 뭐냐면은 who 무엇을 이렇게 issue the notice 이 공지를 누가 발급을 했는가 이거잖아요. 발급한 사람이 누구냐지 누구를 위한 것은 아니잖아요. 이것은 착각하면 안 돼 아시겠죠? 그래서 뭐 이제 정답으로서 뭐 이제 고객 뭐 이런 거 가시면 안 되고 막 그래요. 그러니까 이거는 가게 주인이 이제 할인 것을 알려주는 것이기 때문에 정답으로서는 그냥 스토어 오너에서 정답은 A번 정도가 맞췄던 내용들이었던 것이고 자 151에서 152번 가보시면 자 why was the email sent 왜 보내지게 됐는가 썼고요. 자 what is Eddie asked to do 썼죠. 자 여기서 중요한 것은 먼저 우리가 계속 습관적으로서 자 Eddie라는 사람이 asked to do 무엇을 하라고 했는가 이렇게 나왔잖아요. 그러니까 여기 부분 같은 경우는 항상 뭘 해야 된다? 명령문이잖아요. 명령문 뭐뭐를 하라고 하는가 거길 찾으셔야 돼요. 명령문을 찾으시면 주로 이제 문장에서 맨 위에보다는 문장의 맨 밑에 부분에서가 되게 자주 나올 수 있다는 것을 확인하셔야 되겠죠. 그래서 이제 보시면요. 명령문 같은 경우 제가 항상 말씀드렸다시피 뭐 동사 원형 나오던가 please가 나오던가 need to가 나오던가 뭐 must나 have to나 뭐 이런 애들 있잖아요. 그리고 뭐 오형식 동사들 같은 경우들 이런 애들이 나오시면 되게 일반적으로 정답이 나올 수 있는 것이죠. 그랬을 때 일반적으로서 이제 명령문 부분 같은 경우는 여기 위에보다는 여기 밑에 부분이 조금 더 낫다. 정답이. 그래서 보시면요. A부터 10 참석할 수 있다. 뭐 대충 좀 이렇고요. 그 다음에 이제 going here's 올 곳을 need the train 기차가 필요하다 쓰였죠. 그래서 아마도 이제 6시에 떠날 것이고 뭐 저녁에 갈 것이고 알려달라 당신이 이제 어떤 질문이 있다면 뭐 이렇게 해서 끝났던 내용들이죠. 그렇다면 여기서 뭐 하겠어요. 나는 어떤 기차가 필요하다 이거였잖아요. 그렇기 때문에 이 사람이 지금 요청했던 건 뭐냐면은 자 그 몇 번이죠? make travel arrangement에서 정답은 네 번째가 될 수 있었던 문제인데 152번 문제 별표해 보세요.
이거 정답 B번 가신 분 있으세요? 혹시 몇 번 갔어요? 안 풀었나요? D 네 번째 제대로 갔죠? 이게 왜 그러냐면은 이게 보시면은 편지를 지금 받는 사람이 얘잖아요, 그쵸? 편지를 보내는 사람이 조란 사람이잖아요, 근데 여기서 뭐가 있냐면은 자, because 어떤 B라고 한 사람이 못 나가기 때문에 그쵸? 심포지엄에 그래서 다음 주에 그래서 내가 가겠다라고 썼잖아요, 내가 뭐 할 것이다? 심포지엄 간다고 했죠. 근데 내가 누구죠? 조잖아요, 이 사람이라는 얘기야. 그래서 이제 우리가 읽었기 때문에 밑에 가가지고서는 이제 무엇을 해야 되는가 했을 때 잠깐만 여기서 이제 조라는 사람이 이제 이제 심포지엄 간다는 얘기지만은 우리가 정답 찾을 때쯤 되면은 조라는 사람이 지금 신경이 안 쓰여 있어요. 그냥 먼저 봤던 게 뭐냐면 심포지엄에 갈 것이다라고 한 말을 들었기 때문에 오케이 정답은 심포지엄에 참석한다 해서 B번 이렇게 가는 사람이 덜어 있어요. 그러니까 독해를 하다 보면은 당연히 이제 편지를 보낸 사람이고 여기에 나온 사람들 이름 같은 거 나왔기 때문에 여기 내용이 나온 것들만 집중하셔가지고 정답을 이제 오인하는 경우가 되게 많거든요. 잘 보셔야 돼, 아시겠죠? 여기서는 뭐냐면은 편지를 받는 사람이 무엇을 하는 것인가 였었기 때문에 기차를 잡아야 되겠구나 해서 정답은 네 번째가 될 수 있었던 그런 문제구나. 실수를 이렇게 자주 하는 경우가 있어요. 아시겠죠? 편지를 받는 사람이 무엇을 할 것인지 편지를 보내는 사람이 무엇을 할 것인지를 제대로 파악하시면서 보시기 바라겠고요. 자, 그 다음에 위쪽 다시 가셔서 update my calendar. 그래서 이제 변경해달라는 얘기죠. A few changes that need to be made. 이루어져야 된다. 화요일 날에 이제 인터뷰하든가 이메일 보냈대요. 그리고 나한테 요청했다. 리스케줄 다시 잡으라고. 나는 바쁘고요, 이번 주에. 그리고 인터뷰잉 할 것이다. To other candidate 후보자를. So, not 리스케줄 다시 잡지 말라는 얘기죠. 아직까지는. 정답으로서는 결과적으로서는 이제 바꿔라. 가에서 이제 뭐 B번 같은 것을 가셔야 됐던 것이고. 자, 그 다음에 53에서 54. 어떻게 도와드릴까요? 끝났죠? 사였죠? 자, 그래서 I got email confirming. 자, 이메일 받았는데 지금 뒤에가 ing 나왔잖아요. 그쵸? 자, 이 명사 다음에 ing는 이 이메일이 뭐뭐를 하는 이라는 얘기죠. 이메일을 뭐뭐를 하는, 이메일을 확정하는 이런 얘기죠. 이메일을 확정할 것이다. 뭐를 확정할 것이다? delivery, 배송에 대한 것을 확정한다 이런 얘기죠. 자, 툴가 주문이 됐어. But my office building has not received the package. 아직까지 못 받았다. I'm sorry about that. 미안하고. Do you have the original code, order 코드가 있냐? 여기다 썼죠? 자, I see. 자, 너는 이제 frequent customer다. 이 말 좋잖아요, frequent customer다. 이 말은 즉 무슨 말이냐면은 자, he has purchased items before. 그 사람은 그 전에 주문을 구매해 본 적이 있다. 주문해 본 적이 있다 없다? 주문해 본 적이 있다는 뜻이죠. 이거 되게 자주 나오는 거야. 주로 이제 뭐라 하면은 페이트론 아시죠? 페이트론, 단골을 나타낼 때 쓰는 표현에서 페이트론 나오시는데 이 단골을 표현할 때 항상 말하는 거 뭐냐면은 이 사람은 이전에 구매한 적이 있다. 이런 표현들로서 정답을 많이 내시는 경우가 되게 많거든요. 그래서 제가 이 문제를 이제 본 것은 아니고 실제로도 제가 이제 경험상 이게 되게 많이 풀어봤기 때문에 딱 얘는 이제 프리퀀트 커스터머 나왔기 때문에 페이트론이라는 단어 나오셔도 무조건 이거 물어보거든요. 이전에 구매해본 적 있다. 그래서 이제 보시면요 몇 번이죠? 여기서 바로 153번 문제 보세요. 자, 그 사람한테 한번 출연해봤었는데 has purchased from C라고 해서 이전에 구매해본 적 있다. 그래서 정답 몇 번? B번이 나올 수 있었던 것이죠. 이제 이게 100% 나오는 거예요. 그렇기 때문에 독해할 때도 항상 이게 나오겠구나를 생각하시면서 보시는 게 제일 좋습니다. 자, according to our order database에 따른다면 appears that we sent the email in error. 잘못 보냈다. Package was shipped only this morning. 아침에 보내졌고 should be delivered on Thursday. 목요일에 배송될 것이다. 자, 말이 되는구나 썼죠. 말이 되는구나. Expecting to arrive this soon. 이렇게 빨리 올 수가 없다는 얘기죠. 그래서 이제 뭐죠? 주문에 대한 것들 misunderstand on email 그 다음에 learned why she did not receive a package. 왜 아직 못 받았던 것에 대해서 이유를 알았다. 정답은 세 번째가 됐었던 문제. 자, 55에서 57. 자, 그 회사의 어떤 혹시 이거 57번 문제, 56번 문제 맞추셨나요? 56번 안 해봤어요? 56번 풀어보신 분? 다 풀어봤죠? B로 가신 분? B로 갔어요? B로 갔죠? B 몇 번?
반갑어요. 정답은 B예요. 자, 그쵸. 이게 되게 중요한 말이에요. 말장난이죠. 말장난. 자, 위에서 보시면요. 인사부서 나오셨고, 그쵸. 자, 회사가 어떤 확장 나왔잖아요. 저 아르헨티나로 가는 것은 의미한다. There will be more opportunity. 자, 더 많은 기회가 있을 것이래요. For interaction in Spanish. interaction 하시면 서로 상호작용하는 것인데 어떻게 상호작용할 것이다? 스페니쉬로서 말할 수 있는 기회가 더욱더 많아질 것이다. 이런 얘기예요. 이 말은 즉 이 사람은 지금도 뭐 하고 있다? 스페니쉬 말을 할 수 있다 없다? 할 수가 있다는 얘기죠. 그렇죠? 저희 학원에서도 저희가 만약에 여기 있다가 제가 6층에 저희 학원에 가면 이제 외국인들 되게 많거든요. 외국인이 있는데 그 사람들이 있으면 제가 영어를 할 수 있는 그런 기회가 더 많다 적다? 여기보다는 그렇지 않죠. 여기서 제가 뭐 이제 지나가는 사람들한테 헬로 그러면 좀 약간 또라이 같고 그렇지 않죠. 근데 위로 가면 좀 괜찮단 말이에요. 그렇지 않죠? 그럴 수 있다는 얘기인 겁니다. 그래서 스페니쉬를 할 것이다. In order to prepare for this change, 이런 변경을 준비하기 위해서 we will be offering, 제공할 것이다. Free Spanish classes를 to staff members in the client service department who will soon interact more often. 그래서 이제 더욱더 많이 자주 하겠다는 얘기죠. Over the phone, 전화로서 더 많이 할 것이다. 얘기죠. 그렇다면은 계속해서 말씀드리지만은 이전에도 이 사람들은 뭐였다? 스페니쉬를 할 수 있다는 얘기죠. 자, 그렇다면은 이렇게 한번 보시죠. All employees can join the classes. 자, 모든 직원들이 수업을 들을 수 있다? 계속해서 따져주셔야 돼요. 모든 사람 들을 수 있다 없다? 없다. 지금 왜죠? 클라이언트 서비스 디파트먼트만 하고 있죠. 그쵸? 고객 서비스만 하고 있잖아요. 그쵸? 부서가. 그쵸. 회사에서 이제 고객 서비스만 있을 수는 없잖아요. 그쵸? 그렇기 때문에 모든이란 말이 들어오면 안 되는 거예요. 아시겠죠? 독해 질문 갔을 때 얼짜 나가주면은 거의 정답일 확률이 없습니다. 거의 틀렸다라고 해야 돼요. 아시겠죠? 계속해서 따지셔야 돼요. 아시겠죠? 자, 이 수업 등은 자 옵셔널 선택이라 썼죠. But encourage you to take advantage of the chance. 기회를 써라. To improve your language skill. 개선을 할 수 있도록 써라는 얘기죠. 자, we have 파트너 맺었대죠. For the learning이라고 하는 것을 했다는 얘기죠. A top ranked school here in the Spanish. 이런 거 중요치 않겠죠. 뭐 specialize in teaching, 가르치는 것을 전문하고 있을 것이고 비즈니스 목적으로서. 자, 이런 수업 등은요 열릴 것이다. 현장에서 no extra travel is required. 부정어 이렇게 나온 문장은 중요한 거예요. 그래서 이제 왔다 갔다 할 필요가 없다는 얘기죠. 자, light dinners, 가벼운 어떤 저녁 같은 것들이 이제 제공될 것이다. 이게 저녁 같은 거 나오셨는데 다과 같은 게 가지고 리프레시먼트 있죠. 다과 뭐 이런 것도 적어놓으세요. 리프레시먼트 아시겠죠? 다과 같은 것도 제공해 주시고요. 자, 제공할 것이다. 3 levels of business Spanish를 인터미디어트하고 어드밴스하고 프로페셔널 있을 것이다. 썼죠. 참석자 등은 이제 take a placement test 시험을 보실 것이고 determine 결정할 것이다. which class is the most appropriate 적절할지라는 얘기죠. 디스 수업은요 will be held in the early evening과 초저녁에 열릴 것이고 자, 화요일날하고 목요일날 열릴 거라는 얘기죠. 자, you to all the take advantage of this great opportunity. 기회를 사용해라. 알려달라 썼죠. 수요일까지. 자, 그래서 이제 회사가 이제 무엇을 제공할 것인가 썼을 때 몇몇의 직원들은 이제 이사 갈 것이다. 이상하고. 자, 스쿨이 이제 제공할 것이다. 수업을. 그다음에 회사가 이제 오프닝은 뉴 오피스 인 아르헨티나. 그렇죠. 아르헨티나에서 이제 열 것이다. 해서 정답은 세 번째가 나왔던 것이고요. 이것을 왜 제공하냐 이거잖아요. 정답은 세 번째인 거고. 자, 56번에서 그래서 이제 이미 몇몇의 사람들은 스페니쉬를 할 수 있다. 이게 정답이었죠. 자, 그 다음에 출연할 수 없는 것은 무엇인가요? 돈을 내야 된다. 네, 돈을 내야 된다는 건 없었죠. 정답이 이제 A번이었죠. 거의 일반적으로 정답을 찾으실 때 돈적인 내용 나오잖아요. 그럼 거의 걔가 정답일 확률이 높습니다. 아시겠죠? 포함되지 않는 것은 항상 돈은 포함되지 않는다. 그 정도만 생각하시면 되세요. 자, 그 다음에 58, 60번. 자, 프랭클린 컨스트럭션 컴퍼니 나왔죠. 자, 이 회사가 나오셨는데 specialize in 전문을 한다는 얘기죠. architectural design 건축적인 걸 잘한다는 얘기죠. 건설에서. It was founded 40 years ago 40년 전에 만들어졌는데
아키텍트, 건축가로부터 만들었다는 얘기죠. 자, who moved to San Matteo로 갔다는 얘기죠. Learn the details of construction. 건설에 대한 세부 정보를 배웠다는 얘기죠. While working for another local building company. 다른 데서 일하는 반면에 또 이제 공부했다는 얘기죠. 자, when 첫 번째로서 opened business 처음에 열었을 때 회사가 primarily 주로 집중했다는 얘기죠. small single family unit 그래서 이제 단일화되어서 아파트 단지를 만들었다는 얘기죠. 예를 들어서 스튜디오하고 원 베드룸 스위트가 있었다. as business grew 그래서 사업의 진행함에 따라서 하지만 it began to construction multi-family apartment로 변경했다는 얘기죠. 자, 12년 전에 when Richard's oldest son 장남이 자, assume the control. 자, assume이라는 단어 붙여놓으시고 역할을 맡다가 쓰였죠. assume은 제가 항상 말씀드리지만은 이거는 be responsible for가 있을 것이고 그 다음에 be in charge of가 있을 것이고 be charged with 같은 게 있었잖아요. 역할을 맡다. 그 다음에 take on이나 take up 같은 애들이 자주 나오죠. 역할을 맡다라고 쓰였던 표현이기 때문에 꼭 정리를 해두세요. 역할을 맡다. assume, be responsible for, be in charge of, be charged with, take on, take up까지가 있죠. 역할을 맡았다라고 썼네요. 그래서 이제 역할을 맡았다. 그의 아버지의 어떤 회사를 자, 그 회사는 took on 나왔죠? take on 역할을 맡았다. many big commercial project 상업적인 프로젝트 잡았대죠. 예를 들어서 지역의 센터나 그리고 스포츠 컴플렉스 그다음 어떤 시설 단체죠. 그다음 오퍼레이션 영업에 대한 것도 확장했는데 근처 어떤 도시인데 예를 들어서 어떤 샌프란시스코하고 시애틀로서도 했었다라는 얘기죠. 자, 그렇다면 얘들 이것도 생각할 줄 아셔야 돼요. 걔들은 이제 인터내셔널 컴퍼니다. 맞나요, 틀리나요? 인터내셔널 아니다? 미국이잖아요. 그쵸? 인터내셔널 아니야 아시겠죠? 도메스틱이에요. 아시겠죠? 이거 한정 잘 하셔야 돼요. 독해지문상에 되게 잘하는 게 인터내셔널이라는 단어 많이 내고요. 인터내셔널 그 다음에 월드와이드 이게 되게 자주 내요. 아시겠죠? 지역으로서 봤을 때 얘가 이제 전 세계적으로 가는 것인지 아니면은 한 동네로서 하는 것인지 이걸 되게 자주 되기 때문에 이거를 계속 염두를 해두셔야 돼요. 아시겠죠? 전 세계적인 것인지 아닌지. 자, despite its fierce competition, fierce 하시면 열띤 경쟁에도 불구하고 그리고 이제 증가되는 것인데 이 raw material 원자재죠. 원자재에 대한 것이 가격에 대한 증가에도 불구하고 회사가 이제 well known 되게 유명하대죠. for its quality service 질적으로 좋은 서비스로서 그리고 policy to keep prices low for its value customer 가치 있는 고객들 이제 VIP 같은 사람들한테는 계속해서 유지를 하겠다는 얘기죠. 자, 그 다음에 그럼 이렇게 한번 볼까요? 얘들에서도 보시면요. 걔들 이제 다른 데보다 더 훨씬 싸다 안 싸다? 싸다. 싸다를 잘 생각하셔야 돼요. 자, 만약에 이제 믿을만한 어떤 건설을 지금 믿고 싶다면은 얘네들이 이제 뭐다 대답이다. 얘네들이 이제 대답이 될 것이다 이런 얘기죠. 이거 뭐냐 지역 사회에서 어떤 뉴스 경제 그런 거 어떤 광고글이다 이렇게 보시는 게 제일 좋습니다. 자, 그래서 이제 여기서는 광고가 이제 most likely be seen 어서 볼 수 있을까 썼죠. 고용에 대한 박람회 아니고 건축 스쿨 아니고 지역의 뉴스페이퍼 정답은 세 번째 되겠죠. 왜? 지역에서 이제 너희들이 이제 건축 같은 것을 찾기를 원한다면은 얘네들이 대답일 것이다 하는 거기 때문에 정답으로서는 세 번째 나셨던 것이고. 자, 사실인 것은 무엇인가 썼죠? 자, 가족 경영이다. 정답은 A번 맞죠? 자, 본사를 두고 있다. 샌프란시스코 본사는 아니잖아요. 그렇죠? 브랜치지. 자, 그 다음 출원할 수 없는 것은 무엇인가? 변경했던 것 중에서 자, 어떤 넘버 오브 로케이션 증가되었다. 위치적으로서 맞죠? 그 다음에 확장되었다. 다양한 어떤 구조적인 것들 등이 change in leadership 사장직이 바뀌었다. 맞죠? 그다음 revision to its pricing 가격에 대한 것이 변경되었다. 가격에 대한 변경은 없었죠. 정답은 네 번째가 나왔던 것이죠. 리더십이나 이런 거 되게 자주 나요. 리더십이나 오너십 체인지에서 리더십 체인지가 되었다, 오너십 체인지 되었다 이런 말도 되게 자주 나오기 때문에 이거 잘 체크해 두셔야 돼요. 아시겠죠? 리더십 체인지, 오너십 체인지. 자, 61에서 63.
자, 여기 보시니까 자, 163번 문제 보시면요. We hope that this is an oversight rather than an intentional decision. 자, 여기부터 먼저 보시는 게 제일 좋습니다. 잠시만요. 고기 좀 다시 한번 풀고 계셔보세요. 흩어진다. 고기요. 자, 다시 한번 돌아갈 텐데 보시면은 이제 이렇게 센스를 또 한번 발휘할 수 있어야 되는 게 뭐냐면은 단어를 보시다 보면 오버사이트라는 단어가 보이시거든요. 그쵸? 오버사이트. 근데 솔직히 말해서 오버사이트라는 단어를 우리가 모를 수도 있고 알 수도 있어요. 그쵸? 근데 몰랐을 때의 경우로 어떻게 대처를 하는가가 가장 중요한데 지금 뒤에 보시니까 라더댄이란 말 나왔잖아요. 그쵸? 뭐뭐보다도 이런 얘기잖아요. 그쵸? 근데 뒤에 보시니까 intentional decision이라는 단어 나왔죠. 그쵸? intentional이라는 것은 뭐냐? 의도적이라는 얘기잖아요. 그쵸? 근데 rather than이라는 것은 뭐냐면은 앞에 나온 단어하고 rather than 뒤에 나온 단어가 좀 약간 상반적인 개념이어야 돼요. 아시겠죠? 뭐뭐보다도. 그러니까 이것은 의도적인 것보다도 뭐였다? 의도 말고 반대말 뭐예요? 실수죠. 실수. 이거가 너의 실수였으면 좋겠다는 얘기야. 뭐보다도 너의 의도적인 것보다도 이런 뜻이 아시겠죠? 그러니까 너가 뭔가를 해야 되는데 안 했어. 그러니까 이제 네가 이게 안 한 게 지금 실수이길 바래 이런 뜻이 아시겠죠? 무슨 말이겠죠? 네가 이렇게 한 게 실수이길 바래 이런 뜻이 아시겠죠? 이 말은 오버사이트란 것은 결과적으로 뭐냐면 실수란 뜻이 아시겠죠? 실수. 뭐보다 의도적인 결정보다도 이것은 너의 어떤 실수였길 바란다 이런 뜻인 거예요. 그래서 이제 위에서 가시면요. 자, 지난달에 자, 당신이 받았다. 너의 마지막 이슈를 받았대죠. 먼슬리를. You have not yet sent us your review instruction. 그래서 너가 지금 리뉴얼, 뭐를? 갱신에 대한 것을 아직까지 안 보냈대요. 그래서 이것이 너의 실수였으면 좋겠어. 이런 뜻이잖아요. 의도적인 것보다도 1번이 맞겠죠. 첫 번째죠. 그렇죠? 너가 저번 달에 그것을 안 했네. 이거죠. 지난 5년간 자, D라고 하는 회사는요. Establish its the leading authority. 그래서 이제 선두하는 기업으로서 입지를 다듬었다는 얘기야. Establish 했던 것은 in the 지역적인 farming equipment. 농업의 장비로서 livestock 같은 경우도 있는데 이게 뭐냐면은 그런 거죠. 소 같은 것들, 그런 것들, 그거 나타낼 때 쓰는 것들 livestock인 거죠. 가축이죠, 가축. And best environmental practice. 그래서 이제 환경에 대한 어떤 관행에 대한 것을 했다. 우리 믿고 있다. The value of our publication. 우리에 대한 가치는요. 당신의 비즈니스에 대한 것은 far exceed. 훨씬 더 초과한다. 얼마 이상으로서 $30 이상에 했던 것을 한다는 얘기죠. Annual subscription. 연간 썼죠. 자, special subscription. 그래서 이제 그 어떤 특별에 대한 어떤 제한은요. 50%가 할인될 것이라는 얘기죠. is included. 포함됐다. This offer. 이 제한은요. valid. 이용 가능하다는 얘기죠. valid. 자, valid라는 단어 꼭 외워두세요. 사용될 수 있다. 이 말 되게 자주 쓰이죠. 30일 내로 쓸 수 있다. 자, 놓치지 말라 썼네요. 현재에 대한 정보를. 자, crucial to your business. 사업에 적용할 것이다. 이용을 해라 썼네요. 자, 그래서 이제 여기서 따른다면은 most like work. 어디서 일할까요? 했을 때 자, 농업이겠죠. 그렇죠. 정답은 두 번째 가셔야 되고. 자, 그 다음에 S라는 사람 offer. 무엇을 제공했죠? gift certificate, business consultation. 그 다음에 change 광고에 대한 어떤 매거진 바꾼다. 광고할 수 있는 것들. 그 다음에 구독에 대한 것도 어떤 할인 했을 때 몇 번? 구독에 대한 할인 정도가 나시겠죠. subscription 난다. offers 50% off에서 나왔죠. 구독에 대한 할인. 자, 그 다음에 64에서 67. 자, 여기서도 문제를 훑어보셨을 때 자, 보시니까 자, L이라는 사람이 누구냐라는 문제 나왔던 것이고 그 다음에 자, unpaved packaging area. 그래서 이제 포장되지 않은 이것은 또 무엇인가 이런 게 있었고 추론해봐라 이런 얘기죠. 그 다음에 이제 콜이라는 단어에 대해서도 이제 한번 추론해봐라 라는 게 있었고 그 다음에 이제 자, first vendors receive 무엇을 받겠는가 라고 쓰였죠. 이게 전단지상에서 나왔던 그런 내용들을 또 확인하셔야 되는 그런 부분들이 있었습니다. 자, 그래서 이제 위에서도 보시면은 자, 첫 보시니까 I'm writing to inform you 했죠. 자, writing to inform you 여기서부터도 이제 글쓴이의 의도가 되게 쉽사리 자주 나왔던 부분들이죠. 너한테 알려주겠다. A라고 하는 박람회가 있는데
자, 그래서 언제 일요일에 잡혔다는 얘기죠. 파크에서 has been cancelled. 자, has been cancelled 줄쳐놓으시고 결과적으로서 이제 얘는 취소가 되었다 쓰였죠. 자, 근데 이게 취소가 되었다라는 말이 왜 중요하냐면은 결과적으로 이것도 계획에 대한 뭐죠? 변경이죠. 체인지라고도 생각할 줄 아셔야 돼요. 계획에 대한 무엇이다? 얘들은 얘네들은 이제 변경이겠구나. 체인지구나. 적어놓으세요. 체인지. 계획에 대한 변경. 체인지. 운이 안 좋게도 운이 안 좋은 어떤 컨비네이션 하시면 어떤 뭐죠? 조합이란 얘기예요. 뭐에 대한 조합? Unfinished construction. 마치지 않은 건설이라는 얘기죠. In the parking area. 주차 공간과 그리고 impending bad weather. impending 줄쳐놓으시고 impending이 이게 어휘 문제로 되게 자주 나오는 단어죠. impending이 있을 것이고 그 다음에 pending이라는 단어가 있어요. 임박한에서 꼭 외워두세요. 임박한 날씨에 bad weather한 것이죠. Was left us with no choice but to. 우리를 어떻게 남겼다? 이거 원래 have no choice but to죠. have no choice but to. 자, 우리는 뭐 하게 했다? 뭐 할 수밖에 없다? 미루게 했다는 얘기죠. 이벤트를 미뤄져서 했다 이런 얘기죠. 이거 단어 그래서 꼭 외워두세요. have no choice but to. 뭐 할 수밖에 없었다. 네. 자, 그 다음에 자, I was notified. 자, I was notified 같은 경우는 난 들었다는 얘기죠. 늦게 들었다. 지난주에 by S라고 하는 것부터 그리고 이제 Recreation Department로부터 That covered the parking area. 그것은 파킹 에리아를 이제 다루는 사람들이라는 얘기죠. We were intending to use 그래서 사용하려고 했던 것인데 still under construction 건설되어지고 있고요. Not be ready 준비되지 않을 것이다. 제 시간에 썼죠. 자, I was told도 들었다는 얘기죠. That we could use the overflows parking lot. 그래서 이제 다른 곳에 주차 공간을 쓴다는 얘기죠. Instead 대신에, but it is not paved. 포장되지 않았다. 그래서 unfortunately 운이 안 좋게도 the heavy rainstorm. 그래서 이제 비가 많이 올 것인데 forecast for this weekend. 이번 주에 이제 예측되어진 것들은 will make that area. 그 지역을 impeccable. 자, impractical이라는 단어 나왔죠. impractical. 이것은 이제 실용할 수 없다, 사용할 수 없다 이런 얘기죠. 그래서 이제 못 쓰게 됐다는 얘기죠. 사용할 수 없는. 자, I realize that. 자, 그래서 이제 비가 오게 되면은 그 지역은 아까 전에 못 쓴다는 얘기했고 깨달았다. 더 이벤트 플라이어 전단지가 말하기를 rain or shine. 그래서 이제 비가 오든 이제 밝게 되면은 but we simply cannot call 열 수 없다는 얘기죠. 이벤트에 under this circumstance 이런 상황에서는 아니면서 미안하고요. 주목해라. This is our of hand. 이제 손이 이제 두 손 두 번 다 들었다 이런 얘기죠. 그러니까 이제 우리 못 쓴다는 얘기인 겁니다. 그래서 이제 우리의 손은 밖이시다 그 말이기 때문에 우리가 못 쓴다는 얘기인 거죠. were the ones who made the call. 그래서 이 사람들이 결정했던 사람들이라는 얘기죠. 자, I'm hopeful. 희망했다. We can reschedule. 다시 잡겠다는 얘기죠. 언젠가 썼죠. 6월 달에. 자, you will be able to join. 같이 한번 다시 들어와라는 얘기죠. 자, 한편으로서 you can expect a reimbursement. 환불을 원한다는 얘기죠. 체크에 대해서. for the 등록비에 대해서. that you pay. 네가 지불했던. 자, 그래서 이제 알려달라. 만약에 당신의 이제 주소가 변경됐다면은 왜냐면 이제 체크 수표 같은 것이 이제 발송될 거라는 얘기죠. 당신의 어떤 등록비와 함께. 자, 여기 보시니까 린은 누구냐 썼죠? 린이라는 사람 이제 여기서 이제 관리를 하는 사람으로서 봐주셔야 되기 때문에 정답으로서 이벤트 올거나이저 가셔야 되고요. 자, 그다음 언페이브드의 어떤 파킹 에리아에 대해서 한번 출연해봤었는데 걔들 같은 경우는 비가 오면 못 쓰기 때문에 정답은 it is not usable. 그래서 사용할 수 없다. rainy weather에서 정답은 세 번째가 됐던 것이고. 자, 166번에서 이제 코리안 단어 하셨는데 여기서 이제 코리안 단어가 말했던 거냐면 이 사람들이 마지막에 made call 나왔잖아요. 그 사람들 누구냐면 이것을 결정했던 사람들이 이런 뜻이거든요. 코리안 단어가 뭐냐면은 결정이라는 뜻으로서 자, 디시전으로서 가져있던 그런 문제구나 이렇게 생각하시는 게 제일 좋습니다. 자, 그 다음에 A라고 하는 데에서 이제 무엇을 받게 될 것인가 썼죠. 뭘 받겠다? 환불 받겠죠. 리펀에서 정답은 두 번째가 나왔던 문제. 자, 68에서 71. 자, start thinking now about our team meeting. 미팅하자는 얘기죠. Sales have been down. 떨어졌대요. We should consider moving in a new direction. 새로운 방향으로 돌아가야 됐다. 이 말이죠. 이것은 지금 무슨 말이면은 다른 것을 하자 이런 얘기죠. 자, 그래서 밑에 가보시니까 자, what should we have prepare? 무엇을 준비를 해야 되냐. 썼죠. 자, since the demand for office supplies. 그래서 사무용품에 대한 것은 이제 decrease 감소됐대죠. expanding the M이라고 하는 카탈로그를 확장하대죠. include more product, could be smart move. 그래서 이제 더 확장하는 것이 더 똑똑한 방법이 될 거라는 얘기죠. 우리의 부분에서. 자, 그 다음에
자, businesses will always need product, 물건이 필요한데 day to day cleaning, 그래서 매일마다 당연히 어떤 청소 연구가 필요하다는 얘기네요. 자, 그 다음에 자, I think this is a great idea. 좋은 생각이 될 것이고요. 자, we can also look into prepare product. 그래서 이제 페이퍼 프로덕트이기 때문에 종이로 된 물건을 찾아라는 얘기죠. Supplies for use in break room. 자, 휴식 공간을 위한 것을 필요하다. 자, 그래서 이제 나는 동의한다 썼죠. 자, we could even sell appliances like microwave. 그래서 이제 전자레인지 같은 것도 넣자는 얘기죠. 커피 메이커나. 좋은 생각이고요. 자, 한편으로서 at the meeting에서 I'd like each of you present your own idea. 그래서 이제 뭘 하기 원한다? 생각을 가져와라는 얘기죠. 자, 그 다음에 여기 부분 줄쳐보세요. Research supplier. 이렇게. 이거를 보시고 여러분들 느끼셔야 돼요. 이 문장이 결과적으로 무슨 문장이다? 주어가 없이 나온 동사 원형의 문장. 명령문이구나. 아시겠죠? research라는 단어로 보시면은 자칫 잘못하다가 조사라고 하는 명사가 생각날 수 있기 때문에 조사인가? 이렇게 하고 끝날 수 있단 말이에요. 근데 여기서는 조사해라. 뭐를 조사해라? supplier. 그래서 이제 공급업자를 조사해라. 그리고 뭐를 예산에 대한 것을 조사해라. 이거 잘했죠. 가격에 대해서 조사해라. 그리고 이제 포함시켜라. 너의 어떤 프레젠테이션에. 그래서 당신들은 뭘 해야 된다? 가격과 서플라이어를 조사를 해야 된다. 이렇게를 가셔야 되는데 우리가 여기서 그냥 아무 생각 없이 이것은 중요하지 않기 때문에 넘어갈 수도 있어요. 하지만 이것은 명령문이기 때문에 중요한 거죠. 당신은 뭐 해야 된다? 조사해야 된다. 필요하다 정보가 later to provide a preliminary budget. 그래서 사전에 어떤 preliminary 사전에 어떤 예산을 잡겠다는 얘기죠. along with the proposal 제안과 함께. 자, 그 다음에 밑에 가셔서 sure thing 그렇다 썼죠. 렛민 알려달라 썼죠. 질문 있다면 자, 가이드라인을 보내주겠다는 얘기죠. 이메일로서. 자, 여기 보시니까 D라는 현재로서 뭘 팔고 있다? 168번에서는 B번 보시면은 뭘죠? 오피스 서플라이즈에서 정답 이제 B번 가시는 거고. 자, we should consider moving in the new direction. 이것은 새로운 방향을 가야 된다는 걸 가지고 회사를 어떻게 된다? 더 넓은 범위로서 갈 것이다. 이기 때문에 정답은 세 번째 가셔야 되겠죠. 자, 그 다음에 M이라는 사람이 most like do next. 그 다음에 뭘 할 것이다? 네. 정답 B번 보시니까 조사를 할 것이다. B번 나오시는 거죠. 아까 전에 봤다시피 조사해라. 명령문 나왔잖아요. 그래서 이제 do some research가 나왔던 문제인 거고. 자, do라는 단어도 이제 일종의 명령문의 형태였기 때문에 무엇을 할 것인가 이 말 나왔잖아요. 그래서 이제 조사를 할 것이다. 이것이 다 되겠죠. 자, 일단 W는 사람이 give to the management team 무엇을 줄 것인가 썼죠. 자, 아까 전에 뭘 준다고 했죠? 가이드라인을 주겠다라고 했었잖아요. 여기서 보시니까 웨버라는 사람이 기부 줄 것이다. 마지막에 준 것은 가이드라인 줄 것이다. 이것이었죠. 정답으로서 몇 번? Information about product suppliers. 정답은 네 번째 정도로서 가셔야 되겠죠. 자, 그 다음 넘기셔가지고 자, 172에서 175로 가보세요. 자, 여기서도 보시니까 175번 문제가 지금 눈에 띄시죠? 자, 요것도부터 체크를 해보시면요. 자, the others are in the towns of A라고 하는 곳과 B라고 하는 곳이다 썼죠. 자, 여기서 중요한 것은 the others라는 단어를 쫓아보세요. the others. 자, the others가 나왔던 것은 결과적으로서 앞에서는 뭐가 있었다는 얘기죠? 앞에서는 하나는 뭔가가 있을 것이고 그 다음에 나머지 것들은 뭐가 있을 것이다. 뭐 이렇게 나갈 수 있다는 얘기 아시겠죠? 그리고 혹은 어떤 게 있냐면은 뭐 원 말고도 그냥 뭐 이런 거 나올 수 있겠죠. 하나가 뭐뭐시다. 어떤 명사 나가지고 하나는 무엇이고 나머지는 어떤 것이다 이런 얘기고요. 앞에 전제 조건이 뭐냐면은 우리가 어떤 몇 가지의 것들이 있을 것이다 이런 게 나와야 돼요. several 뭐 이런 애들이 앞에 나와줘야 된다는 얘기죠. 몇 가지 어떤 가게가 있을 것이다 이런 말이 전제 조건은 앞에 나오셔야 돼요. 그래서 하나는 어디 있을 것이고 나머지는 어디에 있을 것이다 이런 형태가 나와주는 형태였던 것인 거죠. 75번에서는 그래서 자, 첫 번째 위에서 보시면요. 자, 일본의 어떤 오토메이커 T라고 하는 곳은요. 오픈 its third manufacturing facility 세 번째 것을 열린다는 얘기죠. 그쵸? in 오렌타 그 다음에 카나다 6월에 it will located 그래서 이제 위치될 것인데 third 하시면 세 개의 것을 제공하겠다는 얘기 아시겠죠? 자, 플랜트 E라고 해서 있을 것이고 하나가 지금 어떻게 났죠? 이스트 B라고 하는 스트리트에 있을 것이라는 얘기죠. 나머지 것들은 어디에 있을 것이다. 정답은 1번이 될 수가 있었던 것인 겁니다. 175번에서는요. 네, 이것도 알고 가세요. 175번 정답은 A번을 가세요. A번. 그래서 이제 하나는 여기 있을 것이고 나머지는 어디로 갈 것이라는 얘기죠. 자, because large number of skilled workers. 자, skilled workers 하시면 좁혀보시면은 그러니까 숙련된이죠. experienced.
숙련된, 시즌드, 숙련된. 네. 어플렌티스라는 단어만 잘 기억하라고 했죠. 얘는 초보자. 자, is an ideal place to locate the plant. 그래서 이제 거기는 이곳이 중요한 것은 뭐 때문이다? 숙련되어진 어떤 노동자들이 있다. 이게 중요한 거죠. 자, said F라고 하면서 말했다. The regional division 헤드가 나왔죠. She adds 추가하기를 we look forward to continue 계속해서 생각할 것이다. Infrastructure investment 구조적인 투자를 한다는 얘기죠. 오라고 한 것에다가 그리고 excited to 확장할 것이다. 지역을 excellent rapport with the local official 다른 공무원들과 함께해서 넓힐 것이고 교토를 근거로 하고 있는 어떤 자동차 메이커는 또다시 만든다는 얘기죠. 공장을 시티 오브 아틀란타에다가 in the United States 미국에다가 자, also the underway 진행될 것이다. build a plant in Mexico 멕시코에서 할 것이다. 썼죠. 내년에. 자, cities 그 cities 하시면 이제 공무원들인데 under consideration 고려 중이라는 얘기죠. include T라고 하는 것과 C라고 하는 것을 이제 고려할 것이라는 얘기네요. 자, 이것에 대한 것은 이제 자, mention 무엇을 언급했는가? 합리성, 에너지에 대한 가격, 그 다음에 proximity to an airport. 자, 아니고. 자, 세 번째 보시니까 어떤 potential employee 있을 때 이제 여기서 보시니까 장점이 뭐냐라고 했잖아요. 장점. 장점에 대한 것은 아까 뭐였죠? 아까 전에 언급했던 것은 skilled worker 같은 게 있었잖아요. 그렇기 때문에 정답이 몇 번이냐면은 availability of potential employee에서 잠정적인 어떤 직원들을 할 수 있는 그런 이용성에서 정답은 세 번째가 나왔었던 것이었던 것인 거고 proximity라는 단어 좁혀놓으시고 proximity 이게 뭐였죠? 근접성이죠? 근데 proximity라는 단어 예전에 한 번씩 적어드리긴 했었는데 in the vicinity of 같은 거 있었죠? adjacent to adhere to adhere to 네이버 이거 외우세요. 근처 가까운 일 썼던 거죠. 이거 잘 외워두세요. 자, 그 다음에 어디냐라고 썼죠. 자, 메인 오피스 본사가 어디냐 썼잖아요. 본사라고 하니까 몇 번? D번 보시니까 교토죠. 교토 베이스라기 때문에. 자, 그 다음에 이것에 따른다면은 자, 회사가 이제 hope to do in the future 미래에 뭐 할 것이다. 얘들은요 확장할 것이라는 얘기죠. expand 정답 이제 A번이 나오셨네요. 네. 자, 76에서 80번 보시죠. 자, 여기 잘 보세요. 이제부터 이제 차트 같은 거, 시간표 같은 것도 잘 파악을 해줘야 되는 그런 문제 유형이다라고 보시고요. 자, 그래서 위에서 보시면은 자, Financial Literacy 워크숍 나왔죠? 워크숍 하시면 클래스 생각할 줄 아셔야 되고 이런 거 홈페이지 상에서 보시니까 뭐 퍼스널 서비스나 비즈니스 서비스나 뭐 투자에 대한 어떤 이런 것들 뭐 이런 것도 나왔잖아요. 자, 이런 탭 부분들도 여러분들 훑어 보셔야 돼요. 안 읽으시면 안 돼요. 나중에 헷갈릴 수 있습니다. 자, 콜튼 뱅킹이라는 것이 있는데 자, 서비스가 자, proud to present 제시할 것이다. 첫 번째로서 새로운 시리즈 파이낸셜 리터러시 워크숍 수업을 제공한다는 얘기죠. 워크숍 클래스 throughout the year 연간 자, 이런 수업 등은요. 자, 이런 수업 등이 주어고 동사가 어딨죠? 여기죠. offered free of charge of customers and providers practical guidelines or variety of topics 여기를 이제 보셔야 돼요. 그러니까 뭐냐면 이런 수업 등은요 제공될 것이다 공짜로서 썼죠. 공짜로서 우리의 고객들한테 그리고 제공할 것이다 practical guideline 실용적인 가이드를 제공할 것이다. 다양한 주제에 대해서 여기를 보시는 겁니다. 쓸데없이 this classes 한 다음에 presented by experienced financial expert 누구로부터 제공되어진 전문가적인 어떤 전문가들로부터 제공되어진 이런 것들 이런 거를 먼저 보지 말라는 얘기예요. 그냥 수업 등은 공짜로서 제공될 것이다. 이런 게 중요한 겁니다. 아시겠죠? 자, 그리고 또 중요한 거 뭐냐면은 자, 공짜랄 때 쓰였던 표현으로서 자주 쓰는 것이 코티스를 외워두셔야 되겠죠. 코티스, 그라티스. 솔직히 말해서 이제 뭐 700점이나 800점, 500점대 정도 쓰면 이런 단어 굳이 몰라도 상관없는데 900점이나 뭐 이 정도 넘어가시려면은 뭐 코티스나 뭐 그라티스라는 단어 이런 거는 외워두시는 게 제일 좋습니다.
그렇다는 단어 외워두세요. 공짜를 썼던 표현이죠. 자, 그 다음에 등록에 대한 것들이죠. is on first come first served basis. 이게 바로 무엇이다? 선착순이었죠. 선착순으로서 이루어질 것이다 썼네요. 자, limited first 30 registration. 그래서 이제 등록이 30명까지 제한되는 거고요. 참석자 등은 이제 받을 것이다. inserted tote bag을 받을 것이다. 코티스 오브 그렇죠. 감사로서. 이때는 코티스 하시면 이제 공짜로서도 되지만은 뭐 감사 뭐 이렇게 쓰시면은 공짜로서라고 생각하세요. 공짜로서 받을 것이다. 그래서 이제 밑에 보시니까 어떤 스케줄표에 대한 것들 밑에 나오고 있죠. 자, 중요한 것은 이 스케줄에서 봤을 때 얘들이 어떤 스케줄을 들을 것인가를 밑에 거를 보시면서 찾아라 문제는 분명히 있습니다. 자, 보시니까 thanks for 등록해서 감사하다 쓰였죠. Financial Literacy Workshop에 confident 너가 이제 우린 자신감 있다는 얘기죠. 당신을 받을 거라고 worthwhile information 가치 있는 정보를 받을 거라고 about how to obtain financing to grow your business. 자, 이것이 바로 문제 중요한 거죠. 어떻게 너가 획득할 수 있는가? financing 사실 뭐게요? 재정이잖아요. 재정, 돈을 네가 어떻게 받을 수 있을지 grow your business 사업을 번성하기 위해서 돈을 어떻게 받을지에 대한 것들을 이제 알려주겠다는 얘기죠. 그렇다면 결과적으로서 이 사람은 어떤 걸 들어야 되겠다는 얘기죠? 어떤 날짜? 첫 번째 보시니까 인트로덕션 소개하는 건데 스몰 비즈니스 론 대출이잖아요. 대출 돈 받는 게 결과적으로 대출이잖아요. 그래서 이제 얘네들은 이제 10날에 대한 것들을 받겠구나. 이것을 수업을 듣겠구나. 이걸 체크해 두셔야 되겠죠. 체크해 줘야 되는 게 제일 좋습니다. 당신이 이제 인플로이 하시면 이제 사용하다는 뜻이에요. 사용할 수 있다. 정보를 즉각적으로 써. 자, 여기 줄쳐 보시면은 이 문장 줄쳐 보시죠. Attached is proof of your workshop 등록. 자, 주어가 뭐죠? 주어. 프루프 오브 여 워크숍에서 프루프 얘가 주어죠. 증빙. 얘가 주어야 아시겠죠? 도치된 문장. 어태치다는 단어 자체가 PP이기 때문에 형용사가 앞에 나왔구나. 아시겠죠? 도치된 문장인 거예요. 당신의 어떤 워크숍 등록에 대한 어떤 증빙은 부착되었다. 이게 중요하죠. 이건 강조 구문이기 때문에 이걸 체크해 두셔야 돼요. 왜? 여기서 뭐가 부착되어 있다? 어떤 등록에 대한 것이 부착되었구나. 이거 물어볼 수 있어요. 자, direction to the venue. 장소에 대한 것은 이용 가능하다. on our 웹사이트에서 됐죠. 자, when you arrive at location. 도착했을 때 report to the attendant. 참석자한테 이제 on duty 하시면은요. report 얘도 이제 보시면은 네가 도착했을 때 뭐뭐 해라. 일반적으로 when 나왔을 때 뭐뭐 할 때 뭐뭐 해라. 명령문 형태 되게 자주 나오는 거거든요. 명령문이기 때문에 얘도 이제 체크해 두셔야 돼요. 참석자한테 아니라 근무 중인 사람한테 가서 보고해라. 말해라 이런 얘기인 겁니다. direct you to the parking area. 주차 공간 끌고 갈 것이다. 주차 공간 데려갈 거래요. 주차 공간 왜 데려가? 그리고 나서 이제 proceed to the main lobby로 갈 거라는 얘기죠. follow this signs to the workshop. 자, 그래서 이제 당신한테 감사하다 해서 뭐 끝났던 내용들이고. 자, 이것에 따른다면은 what is being offered? 무엇이 제공될 것인가? 라고 썼죠. 몇 번? A번 보시니까 자, 기회인 건데 improve financial knowledge. 그쵸? 재정적인 것을 할 것이다. 정답은 A번 가시고. 자, 그 다음에 추론할 수 없는 것은 무엇인가 썼죠? 자, they are intended for customers of Carlton Bank. 그래서 고객들한테 하는 것이고. 자, 근데 미래에 어떤 할 것이다. 그 다음에 열릴 것이다. 두 가지 지역에서. 그 다음에 콜튼 뱅크와 아메리카는 것은 이제 제공된다. 70번 정도 몇 번? 자, 이거 두 개 지역에서 열리는 건가요? 그건 아니었죠. 정답은 이제 세 번째에 나왔던 것이고. 자, A라는 사람이 어떤 것을 참석할 것이다. 아까 전에 말씀드렸다시피 이것은 아까 전에 이제 초라한 사람으로 가야 되는 거죠. 정답은 이제 A번 가셔야 되고. 자, 그 다음에 employee라는 것은 이것은 결과적으로 사용하다라는 뜻이기 때문에 정답으로서 use로 가셔야 돼요. 아시겠죠? employee가 이제 고용하다도 있지만은 사용하다, 접목하다 그럴 때 쓸 수 있는 표현이기 때문에 use라는 동사를 꼭 외워두셔야 돼요. provide가 나와서 그런데 그 provide라는 단어가 이거 provision이라는 단어가 있죠. 이거 뭐죠? provision. 보급, 준수, 조항, 임시 뭐 이런 거 있었죠. provision. 이 단어 외워두세요. provision. 자, 어떤 다큐멘트가 부착되었냐 썼죠. 이메일에. 어떤 것이 부착됐죠? 아까 전에 말씀드렸다시피 부착되어진 거 뭐였죠? 어태치드에서 도치되어진 문장 제가 잘 보라고 해놨잖아요. 뭐가 있을 것이다? 워크숍에 등록에 대한 것들 부착되어 것이다. 증빙이라고 해가지고. 그렇지 않았죠? 정답 몇 번? 프로프 오브 여 어텐던스 몇 번이죠? 180번에서는
이거 잘 보세요. 이거. 자, 당신 어떤 워크숍에다 등록이 된 것도 확정이잖아요. 등록이 된 확정. 참석에 대한 어떤 확정으로 가셔야 되겠죠. 이거는 참석이죠. 참석. 등록에서. 그래서 이제 정답은 이제 B번호 가시고요. 자, 그 다음에 81에서 85번 보세요. 자, 81에서 85번을 보시면은 또 날짜 체크하라고 하는 것이 있죠. 날짜. 그 날짜 체크하라 문제 잘 보셔야 돼요. 날짜 체크를 왜 잘하라고 하면은 이게 항상 날짜가 변경될 수도 있기 때문에 잘 보라고 하는 겁니다. 자, 이 어떤 컴퓨터 소프트웨어 업데이트가 있을 것이라는 얘기죠. 모든 회사의 컴퓨터에 금요일 날에 했었죠. 11월 9일 날 날짜 체크. 자, 2시부터 해가지고 모든 컴퓨터인데, 자, 여기 보시니까 all computers가 주어고 동사가 will be updated 여기죠. 모든 컴퓨터가 이제 변경될 것이다. 얘기를 체크해 두셔야 돼요. link to the main network 이거는 뭐 갑자기 이제 해석하지 마세요. 그러니까 이제 내 메인 네트워크 연결되어진 컴퓨터 등은 이제 변경될 것이다. 이러면 복잡해지니까 컴퓨터 등은 이제 변경될 것이라는 얘기죠. 도즈 인더 어카운팅. 자, 회계부서하고 인사부서하고 그다음에 마케팅에 있는 사람들은요. 부분적으로서 관련될 것이고요. 자, 진행이 됨에 따라서 maybe adversely affected. 안 좋게 영향받을 것이다. 자, 당신의 어떤 정보를 이제 저장하래죠. files 모든 컴퓨터 등은 이제 will be automatically restarted. 자동적으로 시작될 것이고 update complete 끝나게 된다면. 자, anyone using a 프로그램을 사용하는 사람들이죠. 요구가 될 것이다. 뭐를 시스템인데 run continuous 계속적으로 사용된다는 얘기죠. Please note that 주목해라. The update may cause the loss of data. 정보를 잃어버릴 수 있다. 따라서 우린 추천한대죠. 당신이 이제 확인할 수 있다 캘린더를 그리고 이제 계획을 짜갈 수 있다는 얘기죠. Avoid using those program 사용하는 것을 이제 피할 수 있다는 얘기죠. 금요일 날에. 자, taking a vacation 휴가를 가는 사람이거나 혹은 personal 대신 개인적 용문을 보는 사람이죠. 업데이트가 이제 시작될 것이다. 다음에 했었죠. 네가 시작하는 날짜에. 자, 그래서 이제 밑에 보시니까 I'm writing to inform you 알려주겠다. 어떤 가능한 어떤 날짜에 대해서 이슈인가 신문 나왔는데 문제가 제기되어지는 얘기죠. 어떤 체크가 되어지는 요번 주에 이루어지는 어떤 문제 때문에 알려주겠다. 난 일반적으로 계획을 잡는다는 얘기죠. run on Friday 금요일 날에 라이트 무엇을 비추어봤을 때, 자, L이라는 사람 어떤 이메일을 어제 비추어봤을 때 timing of this week's 체크. 그래서 요번 주에 있었던 어떤 그 상황은요. 변경돼야 된다. Avoid interrupting the process. 과정을 피하는 것을 하기 위해서. 방해를 피하기 위해서. 자, out of the office day. 내일 나갈 거란 얘기죠. 내일이 언제죠? 내일이 며칠이죠? 7일이죠? 이것도 체크하셔야겠죠? 위에 거랑 밑에 거랑 이렇게 봐가지고 내일 나갈 거래요. 그래서 이제 목요일 날 했었죠. 자, 북키핑 설티켓. 그래서 이제 7일 날 이 사람 뭐 할 것이다? 어떤 트레이닝을 갈 것이다. 이것도 체크해 두셔야 돼요. 자, 런더자 운영할 수 있다. 오후에 했었죠. 자, 그렇다 이제 오늘 할 수 있다는 얘기죠. 6일 날 할 수 있다는 얘기예요. Which means vouchers received later this week. 요번 주에 받게 되는 것들은 기다려야 된다. 다음 주까지 있었죠. 다음에 돌아오는 날짜에. 자, 인턴 대체적으로서 I could run the jobs on Monday. 월요일 하실 때죠. 11월 10일 날에. 하지만은 만약에 그렇게 기다리게 된다면은 어떤 경우가 있을 것이래요. There's chance 하시면 뭐뭐 할 경우가 있다는 얘기예요. 자, 상인들이 뭐 해야 된다? Due on 15. 그래서 이제 15일 날에 이제 발송이 되어지는 경우가 있다는 얘기죠. 받지 못할 경우가 있다는 얘기죠. 알려달라. 자, what you think 뭐라고 생각하는지에서 끝났던 내용들이 나오셨네요. 자, 그래서 밑에 와보시니까 자, 이것에 대한 목적은 무엇인가 썼죠? How to install a software program 어떻게 설치할지에 대해서 이제 말하기 위해서 그런 것이 아니라 세 번째 보시니까 직원들의 어떤 possible 컴퓨터 퍼포먼스에 대한 문제에 대해서 이제 준비한다 해서 정답은 세 번째로 가셔야 되고요. 자, 그 다음에 L이라는 사람은 어디서 일하냐 썼죠? 자, 여기 편지를 보낸 사람이 누군지 누가 받는지를 잘 따져봤을 때 자, 여기 보시니까 L이라는 사람이 누구였죠? 여기서 편지를 보낸 사람이죠. 첫 번째에서. 그쵸? 이 사람은 결과적으로 뭐다? 컴퓨터 업데이트를 해주는 사람이었기 때문에 테크니컬 서포트에서 정답은 네 번째가 나왔던 문제인 거고. 자, 그 다음에 자, T라는 사람 schedule to ask 무엇을 왜 시간을 잡아야 된다는 얘기죠. 이 사람은 A번 보시니까 그 사람 이제 want to load information 정보 잊고 싶지 않다. 왜? 난 날짜가 지금 안 맞잖아. 이거잖아 했죠. A번. 이 사람은 이제 what is a possible date task 언제 잡을 수 있다고 했죠. 64번에서는
네, 84에서 84번에서는 A번 보시니까 오늘 있잖아요. 결과적으로 써. 그쵸? 그래서 이제 오늘 날은 달겠다. 6일 날로 잡으셔야 되고요. 6일 날 A번. 그다음에 이제 planning to do. 자, 7일날 뭐 할 것인가 나왔죠. 추론 문제잖아요. 7일날 뭐 할 것이다 거든요. 난 아까 전에 뭐 트레이닝과 뭔가 이제 뭐 수업 같은 거 뭐 한다고 했잖아요. 정답 B번 보시니까 educational meeting에서 정답은 B번 나되겠죠. 교육적인 미팅했을 것이다. 그래서 나왔던 것들이었습니다. 저희가 여기까지를 오늘의 수업 보도록 하겠고요. 나머지 부분 있죠? 다음에 보도록 하시겠고 다음 시간에 또 독해 더 몇 회 더 드리도록 하겠습니다. 그래서 여기까지 더 보도록 해서 마치도록 하겠습니다. 수고들 많으셨고요. 단어를 꾸준하게 보세요. 아시겠죠? 지금 상황에서는 단어를 좀 많이들 공부를 하시는 게 제일 좋습니다. 문제 유형을 다시 한번 파악을 해보세요. 그게 제일 중요합니다. 마치도록 할게요. 수고들 많으셨습니다. 지금 눈이 많이 왔기 때문에 조심들 가세요. 아시겠죠?